کیا ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ کوئی انکہی انسنی آواز مسلسل ہمارا تعاقب کر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی زیست کی رعنائیوں میں گم اس انکہی آواز پہ کان دھرنے کے لیے خود کو کبھی آمادہ نہیں کر پاتے۔ یہ حسرت بھری نگاہوں سے مڑ کر دیکھنے والے ہمارے ہم نشین کیا ہمیں ہمارے اپنے ہی بدن کا حصہ محسوس نہیں ہوتے؟ ایک طرف فٹ پاتھ پر سڑے ہوئے جسموں کے ڈھیر اور دوسری جانب چمکتی دمکتی لہراتی بلکھاتی گاڑیوں کے ٹائروں کی چرچراہٹ۔ ایسے میں بھلا کوئی کیسی ان جیسی آوازوں کو سن سکتا ہے؟ ایسی آوازیں سننے کے لیے تو ہماری قوت سماعت بھی بے معنی سی ہو کے رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ آوازیں تو ہمیشہ دل کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں، اور ایسی دستک سننے کے لیے ہمارے سینوں میں محبتوں سے دھڑکتے ہوئے دل کا ہونا لازم ہے۔ یوں تو پوری دنیا کے بچے کسی نہ کسی طور پہ مسائل سے دوچار ہیں، مگر تیسری دنیا کے ممالک میں پرورش پانے والے اکثر بچوں کی حالت ناگفتہ پہ ہے۔ بچوں کے مسائل میں سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ان کے حقوق سے لا علمی یا پھر ان کے حقوق کو نظر انداز کرنا ہے۔ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں اکثر والدین حفظان صحت کے اصولوں سے لا علم ہونے کے باعث اپنے بچوں کی صحت سے غافل رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کی شرح اموات خاصی زیادہ ہے۔ یقیناً صحت مند ذہن کے لیے تندرست جسم کا ہونا لازم ہے، اور صحت مند رہنے کے لیے صحت مندانہ مشاغل کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ مگر یہاں ایسے مشاغل اختیار کرنے کے لیے تفریح پارک اور کھیل کے میدانوں کی کمی شدت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اکثر بچے گلی کوچوں میں کھیلتے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ بچے کھیل کے میدانوں کی نایابی کا یہ مسئلہ کسی حد تک اپنے تئیں خود ہی حل کر لیتے ہیں، اور ایسے میں وہ زمین کے کسی بھی اور کیسے بھی ٹکڑے کو کھیل کا میدان تصور کر کر اس پر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دھول اڑاتے ہوئے میدان میں کھیلنے سے ان کی صحت کو نہ جانے کس حد تک فائدہ اور کس حد تک نقصان پہنچ رہا ہے، شاید یہ کوئی نہیں جانتا۔ بچے ہی قوموں کا مستقبل ہوا کرتے ہیں، اور کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتی جب تک اس کی شرح خواندگی کا تناسب بہتر بلکہ بہترین نہ ہو۔ مگر یہاں 68% بچے پرائمری تک کی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پاتے، جس کی ایک بڑی وجہ یہاں ایسے ناخواندہ والدین کی اکثریت ہے جو علم کی افادیت سے لا علم ہونے کے باعث اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ نہیں سر، پڑھتے کوئی نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے، غربت ہے، غریبی ہے سر۔ غریبی کی وجہ سے ہر کوئی ابھی ماں باپ جاتا ہے، کام کرتا ہے، بچے ماں جو ہے گھر میں کام کرتا ہے، بچے جو ہے نا بس یہ کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے سہارے میں سر۔ کدھر اسکول پڑھ سکتا ہے، نہ پر ہو رہا ہے، اس کو بولتا ہے مانگنے جاتا ہے ادھر گالی دیتا ہے، کدھر جائیں ابھی مانگنے جاتا ہے ادھر گالی دیتا ہے، غبارہ بیچنے جاتا ہے ادھر گھاسلٹ پھینک دیتا ہے، کیا کریں؟ 6 مہینہ ادھر رہتے ہیں، 6 مہینہ ادھر جاتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں، اب اسکول کا داخلہ نہیں لیتے ہیں، پیسے بھی نہیں ہے اسکول کا داخلہ دے میں۔ اسکول ته له دغه وجې نه سوای لېږلی چې شی نه لرو، کنې یو اسکول خو ښه شی ده، ښه خدمت ده، هره خوا کې کېږي، نو خو دغه هلکان په دغه کچرو پسې ولاړ دي، په خپله په وس شی نه ده پوره۔ وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے اس ڈسٹرکٹ میں پرائمری اسکولوں کی تعداد اور حالت ادار دونوں ہی غیر تسلی بخش ہیں۔ یہاں بچوں کو غیر ضروری صدائیں دینے کا طریقہ کار ان بچوں کے ذہنوں پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، جس سے بچوں کی کثیر تعداد اسکول جانے سے خائف رہتی ہے، اور پھر یہی بچے اسکول سے کنارہ کشی اختیار کر کے
गली कूचों और बाजारों की कुछ ऐसी जीनत बनते हैं कि जिन्हें देखकर हर ज़ई शोर की रूह तक कांप उठे। इन नाख्वानदा बच्चों की अक्सरियत वीडियो गेम्स के मराकज़, मिनी सिनेमा घरों या फिर दीगर बुराई के अड्डों का रुख करती है। इन ठिकानों पर मौजूद माशरे के मौका परस्त जराइम पेशा अफराद अपने घिनौने कारोबार को मजीद फ़रोग़ देने के लिए कुछ ऐसे ही बच्चों की ताक में रहते हैं और वो इन शाहीन बच्चों के बालों पर खुदगर्जी की कैंची से कुछ इस तरह से कुतर डालते हैं कि फिर ऐसे तमाम बच्चों की बकिया तमाम उम्र ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ों की तरह गुजरती है। ऐसे सिनेमा घरों में इन बच्चों को 5 से 10 रुपए में पीने को चाय, देखने को गैर अखलाकी फिल्में और जिनसी धंधे के मौके भी फराहम किए जाते हैं। सर गरीबी थी, माँ बाप पैसे मांगता था, बाप कहते थे जाओ काम करो पैसे लाओ। जब मेरे पास पैसे नहीं थे इसकी वजह से मैं करता था। इन और इन जैसे कई बच्चों की आसाब शिकना बीती सुनकर इंसानियत खून के आंसू रोने लगती है। इनकी कही अनकही दास्तानों में इंसानियत अपनी ही अर्थी की राख सर पे डाले मातम कुना दिखाई देती है। जहां मुजरमों की हिफाजत सिपाह करे और दस्ते रफूगर ही चादर नामों से चमन को चाक करने के दर पर हों, तो ऐसे में भला किससे मदद तलब की जा सकती है। स्कूल में मेरा एक टीचर था, एक दिन मुझे कहा चलो पिकनिक पे जाएंगे। मैं उसके साथ अनालेक चला गया, उधर मेरे साथ गलत काम किया और वापस जो मैं इधर आ गया, जब उसे चांस मिलता था फिर वो मेरे साथ यही काम करते थे। मैंने 3-4 दफ़ा ऐसी तरक्की मेरे साथ, फिर मैंने उसकी वजह से स्कूल छोड़ दिया। इस बच्चे की खामोशी शोर मचा मचा कर कह रही है कि मेरी रोदादे गम, मेरे दिल का हाल मेरी आंखों से आया होता है, खुद ही पढ़ लो। और इसकी आंखों का ये शोर मचाता खामोश एहतजाज हमसे कह रहा है, ये सब कुछ बुरा लगता है, बहुत बुरा, मगर क्या करें, मजबूरी है। गरचे इनमें से कुछ बाहिम्मत बच्चे हालात की इस गर्दाब से निकलकर ख्वाब अमरोज की सिस्कियां सुनने की बजाय नगमाए साज़ फरदा की पुरकैफ लय सुनने का आज़्म कर चुके हैं और इनकी आंखों में उम्मीद की कहकशाएं भी रोशन हैं। मगर सितम बालाए सितम के ऐसे में भी माशरे के नासूर इनकी पुरज़्म राहों में रोड अटकाने के लिए कोई कसर बाकी उठा नहीं रखते। उन लोगों ने मुझे मारा भी है, निशान पड़े हुए सर। इसमें माशरा भी मजबूर करता है, दोस्त भी गंदे मजबूर करते हैं सर। कच्ची उम्रों में बहकने वाले इन बच्चों में से कुछ बच्चों को मंशियात की जानिब राग़िब कर दिया जाता है। धीरे धीरे ये मंशियात की इस दलदल में कुछ इस बुरी तरह से धंस जाती हैं कि फिर संभाले नहीं संभलते। फिर नशे की इस लत को पूरा करने के लिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। और रफ्ता रफ्ता ये नशा इनकी सेहत और मुस्तकबिल को दीमक की तरह चाट जाता है। अगरचे इनमें से कुछ अफराद नशे की इस लानत से छुटकारा भी हासिल करना चाहते हैं, मगर इनका माहौल इनके इरादों की राह में हायल रहता है। इनमें से कुछ लोग माशरे को सूद समेत वही सब कुछ लौटाना चाहते हैं जो कुछ उन्होंने इस माशरे से हासिल किया होता है, और इस तरह बुराई से बुराई के जन्म लेने का ये मकरूह और लामुतनाही सिलसिला मजीद फरोग पाने लगता है। इस वक्त चाइल्ड लेबर का मसला तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए एक चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर चुका है, और तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक का ये ख्याल है कि इसके जिम्मेदार इन बच्चों के वालिदैन हैं जो इन्हें ज़बरदस्ती इस जबरी मुशक्कत के लिए मजबूर करते हैं। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में 5 से 14 साल तक की उम्र के 32 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर की हैसियत से काम कर रहे हैं, और बलूचिस्तान का सदर मकाम कोयटा भी संगीन सूरत हाल से बुरी तरह से दो चार है। गैरेजों में काम करने वाले बच्चों से दिन भर काम लिया जाता है और इनकी इस मुशक्कत का मुआवजा इंतहाई कलील होता है। زه په ګیرج کې کار کوم، پلار مو شپنجری دی، نور 3 سره وړنه کار کو په ګیرج کې، سار ازو ماښام زو
10 روپये ملاو 60 روپये ملاو سي هغه هم ګزاره کېږي یا نه کېږي کار یا نه وي په میاشت هم پاتې سي هفتې هغه هم پاتې سي ښکل شوق لرم نه وایم مجبوري ده دلته. यहाँ ऐसे हजारों बच्चे मौजूद हैं जिन्हें कम सिनी ही में रोजगार के बिखेड़ों में डाल दिया गया। पढ़ते पैसे नहीं है, मजदूर घर में कमाने वाला कोई नहीं है, हम और 2 भाई कमाते 10 बंदे खाने वाले। शायद अब इनसे खेलने कूदने, रेत के घरौंदे बनाने और कागज की कश्ती को बारिश के पानी के सुपुर्द करने का मासूम हक छिन चुका है और इनके हालात ने इनके चेहरों की मासूमियत छीन कर इन्हें संजीदगी बख्श दी है। गर्दिशी हालात के मारे इन बच्चों में से कुछ बच्चों के कांधों पर कमसनी ही में घर भर की भारी भरकम जिम्मेदारी आयद हो जाती है और ऐसे में वो गर्दिश रोजगार की इस चक्की में कुछ इस बुरी तरह से पिसते हैं कि फिर उन्हें अपनी इज्जत और इज्जत नफ्स के खो जाने का एहसास तक जाता रहता है। या जो गाली देते हैं वो तो सहना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, काम नहीं। हमारी अब तक की जरा सी लापरवाही ने न जाने कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंसदानों से बचपन ही में उनका मुस्तकबिल छीनकर उनके नन्हे मुन्ने मासूम हाथों को मुशक्कत के औजारों से उलझा दिया। गुर्बत के हाथों बाजारों में भीख मांगती हुई नौउम्र बच्चियों को कुछ लोग जिनसी बेरारवी पे आमादा कर लेती हैं और कुछ ऐसा ही बर्ताव घरों में काम करने वाली बच्चियों के साथ भी रवा रखा जाता है और आखिरकार यही बच्चियां इस जिनसी बेरारवी को अपना पेशा बना लेती हैं। बेहिस्सी के इन घटाखोब अंधेरों में गरचे चंद इकफलाही इदारे उम्मीद की किरण बनकर ऐसे आत्मगुजीदा बच्चों की रिहेबिलिटेशन में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। गरचे इस वक्त उनकी हैसियत अंधेरों से उलझती हुई चराकी सी है, मगर उनका आज़म फानूस बनकर उम्मीद के इस टमटमाते हुए दिए की हिफाजत कर रहा है। महदूद वसाइल के होते हुए तेजी से बढ़ती हुई आबादी का मसला एक ऐसा संगीन मसला है कि जिसके होते हुए सभी तदबीरें उल्टी आंधों की तरह गले पड़ने लगती हैं। इसके ज्यादातर जिम्मेदार पसमानदा इलाकों में रहने वाले ऐसे गरीब और नाख्वानदा वालिदैन की अक्सरियत है जो कि अब तक खानदानी मनसूबाबंदी की अफादियत और असूलों से बेखबर दिखाई देते हैं। हस्बे मामूल सुबह सवेरे हसूल रिज़्क़ की खातिर निकलने वाले ये बच्चे मौसम की बेरहम रवैयों को किसी खातिर में नहीं लाते और अगर कभी सर्द हवा के थपेड़े ने कुछ ज्यादा ही सताने लगे तो फिर ये बच्चे अपनी प्लास्टिक की खाली बोरियों में दुबक कर बैठ जाते हैं। लेकिन कभी कभार जब दर्जा हरारत करीब की औकात की तरह मुसलसल नीचे गिरने लगता है तो फिर ये बच्चे अपने छिटरते हुए बदन को मुफलिसी की आग से ताप कर इसे फिर से दिन भर की मुशक्कत के लिए आमादा कर लेते हैं। रिस्क की तलाश में गली कूचों और कचरा दानों की खाक छानते छानते जब इन बच्चों को भूख सताने लगती है तो फिर ये बच्चे कचरे के ऐसे ही किसी ढेर से अपनी खुराक भी तलाश कर लेते हैं। ये बच्चे हॉस्पिटल के कचरादानों से भी कचरा हासिल करके इसे शहर के मुख्तलिफ टालों तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि इनमें से बाज़ बच्चे HIV एड्स या फिर इंतकाल खून के जरिए लगने वाली दीगर मोहलक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं।
کچرې راوړه دلته کور ته جمع کړه ویې سوځه بیماري ځینې پورته کېږي او بعد کې دغه کچرې نه د باندې د خو مونږ خپله زما یو خور نه جوړه شوې ده دا اوس کې مړه سوله. ان بچوں کے والدین کو غربت کے آسیب نے کچھ اس بری طرح سے دبوچ رکھا ہوتا ہے کہ وہ اس کاروبار کے مضر صحت اثرات سے باخبر ہونے کے باوجود اپنے ان بچوں کو بے رحم حالات کے سپرد کر دیتے ہیں. وہ لکه کچرې چې کو ناجوړي هم پیدا کېږي کوچنیانو والا ناجوړه دي موږ والا ناجوړه. گندگی کے ایسے ہی کسی ڈھیر پر ہڈیاں، پلاسٹک کی بوتلیں یا پھر دھات کے ٹکڑوں کی تلاش میں مگن یہ بچے اپنا بچپن اور بچپنا دونوں یہیں کہیں کھو دیتے ہیں. 2 ورځې شی نه کور کې یو ورځ ډوډۍ یا سالنګ بس دغه نور شی نشته اوبه د بل چای راوړو نہ بجلی ستا نہ گیس ستا شی نشته. ان کی اس مشقت سے ان کے گھر کا چولہا جلے نہ جلے مگر ان کا مستقبل ضرور جل کر راکھ ہو جاتا ہے. مور مې نسته پلار مې سته زما پلار ویل خپله شمېجرې سړی یم ورڅه یا کاغذ راوړه یا صفا دغه یا شل پې راوړه علي راوړه خالي د کور یا کډو په واخه دا شان واخه بس. یہ بچے معاشرے کے رویوں کے خلاف اپنا تمام تر غصہ اکثر اپنے ہی کسی کمزور ساتھی پہ نکال دیتے ہیں. سکول وایم کور کتک سوک لار خو زنه نه اکا زنه نه کور کتک مال سوک کور شی غواړي نس دی شی غواړي نه جوړې ده شی غواړي. دن بھر کی مشقت سے تھکے ہارے یہ بچے جب شام ڈھلے واپس اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں تو گھر کی دہلیز پہ گھر کی ویرانی ان کا استقبال کرتی ہے. ان کے گھروں کی حالت زار دیکھ کر بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بھوک ان کے آنگن میں دھمال ڈال رہی ہو. مفلسی کے ہاتھوں بین ڈالتی ہوئی یہ دیواریں دہائی دے دے کر مکینوں کی بے سر و سامانی کا پتہ دیتی ہیں. یہ شب گزیدہ بچے آج انسانیت کے علمبرداروں کو سوالیہ نظروں سے گھور رہے ہیں اور ان کی حیرت زدہ خائف آنکھوں میں اس معاشرے کے لیے ان گنت سوالات مضطرب ہیں جن میں سے سب سے معصوم مگر ہمارے گریبان سے الجھتا ہوا سوال یہی ہے کہ ہمارے مستقبل کو کس نے گہنا دیا.